Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan kali ini dalam rangka gerakan guru penghafal Al-Quran atau disingkat dengan GPA, dan masih dipandu dengan metode Jibril. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama istiqomah dalam belajar. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Qari'ah. Sebelumnya kita sudah menghafalkan ayat 1 sampai 5, dan selanjutnya kita akan melanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat 11. Sebelumnya kita dengarkan dulu murajaah surah yang kemarin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ayat 6 sampai dengan 11. Silakan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita coba tahsin dulu. Kita lanjutkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 1, 2. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Sekali lagi 1, 2. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Ya. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 1, 2. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ 1, 2. 1, 2. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. نَارٌ حَامِيَةٌ. Ya, kita baca sama-sama dengan suara yang keras serentak dari فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ 1, 2. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 1, 2. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Lanjut. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ 1, 2. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Lanjut. 1, 2. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Terus 1, 2. وَمَا أَدْرَاكَ مَا
terakhir, 1, 2. Narun hamiyah. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang saatnya kita hafal. Boleh ditutup Al-Qur'annya, hidupkan hati dan kolbunya. Simak pendengarannya dengan baik. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 1, 2. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Ya. Ulangi lagi ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 1, 2. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Sekali lagi. 1, 2. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Mantap. Kita lanjut. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 1, 2. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Sekali lagi. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Sekali lagi. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ 1, 2. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Ya, kita lanjut. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ 1, 2. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Sekali lagi. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ 1, 2. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Sekali lagi. 1, 2. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Ya, sekarang siapa yang sudah hafal? Ayat 1, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kita coba Pak Rahmat. Dari fa'amma man thaqula 1, 2. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Bagus. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Ya. Kita lanjut. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ 1, 2. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. نَارٌ حَامِيَةٌ. نَارٌ حَامِيَةٌ. Ya, 3 ayat terakhir ini sekaligus kita hafalkan. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. نَارٌ حَامِيَةٌ. نَارٌ حَامِيَةٌ. Sekali lagi ya, 3 ayat terakhir. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. نَارٌ حَامِيَةٌ. نَارٌ حَامِيَةٌ. Ya, sekarang kita coba gabung ayat pertama, ayat kemarin 1 sampai dengan 11. Ya, sama-sama ya, dari Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka
adraka mal qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. 1, 2. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. 1, 2. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه. 1, 2. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه. 1, 2. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأمه هاوية وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي نار حامية. نار حامية. Alhamdulillah sudah selesai. Selanjutnya kita simak apa arti ayat dari ayat 6 sampai dengan ayat 11. Silakan Pak Firman membacakan ayatnya dari ayat 6, Pak Cika membacakan artinya. Silakan. Dari fa'amma man thaqulat. فأما من ثقلت موازينه Ya. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, فهو في عيشة راضية maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. وأما من خفت موازينه Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, فأمه هاوية maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. وما أدراك ما هي Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? نار حامية Yaitu api yang sangat panas. Ya. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Baiklah Pak Rahmat, dari ayat terakhir yang dibacakan arti tadi sekitar apa Pak Rahmat? Seputar bahwasanya keberadaan manusia pada hari akhir nanti. Bahwasanya di sini dijelaskan bahwa bagi siapa orang-orang yang timbangannya berat, maka Allah letakkan manusia itu di tempat yang menyenangkan. Ya. Sedangkan kebalikannya, sedangkan orang yang ringan timbangannya, maka akan diletakkan di neraka yang sangat panas itu, yaitu neraka hawiyah. Ya. Bagus sekali. Itulah pemirsa sekalian, sahabat pencinta Al-Quran, selalu ada konsekuensi dalam hidup kita. Allah memberikan kita dua jalan, mau kita pilih yang mana, yang baik atau yang salah. Jalan yang baik maka insya Allah akan ditempatkan di tempat yang memuaskan oleh Allah. Allah Maha memberi pembalasan yang terbaik buat kita yang baik. Adapun kita yang memilih jalan yang buruk, yaitu ketika nanti ditimbang amal kita, ya, kalau timbangan kita itu ringan, maka kita akan diberikan balasan yang neraka hawiyah. Nauzubillahi min zalik. Jadi secara umum dari surah ini, pertama di awal-awalnya menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian setelah hari kiamat ada timbangan. Orang yang
Ada orang yang berat timbangannya akan ditempatkan di surga oleh Allah, dan ada orang yang ringan timbangannya akan ditempatkan di neraka hawiyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berat timbangannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم.